بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ورلڈ۔ دوستو پورنوگرافی عصر حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی تریاق دریافت نہ ہو سکا۔ لوگوں کے رویے اور انداز زندگی اسی کی بدولت جنسی خود غرضی کی بھیٹ چڑھے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آخر یہ کھیل شروع کب ہوا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے وجود کے بنیادی محرکات کیا تھے، آج کی تاریخ میں اس میں کیسی جدتیں لائی جا رہی ہیں۔ دوستو آج ہم پورنوگرافی کے ہر اینگل پر بات کریں گے۔ دوستو تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ یوں ہے، صلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے۔ اسلامی افواج صلیبی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کی سوچ کا دھارا اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحر اوقیانوس کے ساحلوں پر 15 لاکھ صلیبی جنگجو لاشوں کا ڈھیر کر دیے۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کی للکار ہوتے ہیں۔ یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے، جبکہ صلیبی فوجی رات بھر زنا کی محفلوں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہاں کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نعرہ تکبیر کی فلک شغاف صدائیں اور مسلمان فوج کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ صلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس افیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین و فتین شخص تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی نوجوان کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا، میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے، ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی جسمانی و روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو سیکس کی لذت سے اکثر نا آشنا ہے۔ ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کی رانائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ لہٰذا اگر ہم ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھی۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوان کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے نکتہ اٹھایا۔ اس نے کہا، ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیں شدید تقریب کاری کرنا پڑی تھی، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی ہے اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا تھا، حضور جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائے۔ اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گی، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمان کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاعرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے پہچانا گیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں
नौजवानों में अक्सर जिनसी गुफ्तगू भी सुनी गई है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस चीज को इतना संजीदगी से लिया कि खुद भेष बदलकर उन नौजवानों का पीछा किया। यहाँ एक बात वाज़ेह करता चलूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बसाते खुद भेष और आवाज बदलने की माहिर थे। तारीख में मुतअद्दद बार उनकी एक दूसरी शख्सियत के रूप में दुश्मन के साथ मुलाकात की रवायात मौजूद है। यहाँ तक कि एक जंग में शिकस्त के बाद सलेबी आला अफसरान को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने एक अफसर से पूछा, रात जिस शख्स से तुमने कहा था मैं अयूबी को उसकी सांस की महक से पहचान सकता हूँ, तो बताओ वो कौन था? वो सलेबी अफसर बोला, हुजूर वो एक अरबी ताजर था जिसकी गलत बयानी ने हमें आपके सामने ला खड़ा किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुराते हुए कहा था, वो मैं खुद था। वो हैरत ज़दा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का चेहरा तकता रह गया। दोस्तों, फौज के कुछ नौजवानों की पुरस्कार हरकतों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खुद उनके पीछे गए तो मालूम हुआ फौजी क़ियामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका है जो बज़ाहिर मुसलमान है, लेकिन उनके पास फहश तस्वीर के कुछ नमूने मौजूद हैं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वो तस्वीर देखी तो दंग रह गए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वो तस्वीर देखी तो उनमें ऐसी फहश मंजर कशी की गई थी कि कोई भी नौजवान शख्स के लिए जुनूनी हो सकता था। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दमिश्क और मिस्र के दीगर शहरों से इतलाआत मिली कि शहर में फहश तस्वीर के कुबा खाने खुल गए हैं जहां जिनसी इश्तिआल अंगेज तस्वीर दिखाई जानी है। उन नौजवानों को जिनसियात की बकायदा तालीम दी जा रही है। साथ ये भी लिखा था कि मुसलमान नौजवान बड़ी तेजी से बुराई की तरफ माइल हो रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरी जंगी पेशकदमी रोकी और पोर्नोग्राफी की इस नासूर के खिलाफ महाज खोला। इस हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक तारीखी तकरीर में कहा था, मुसलमानों सुन लो, हर कौम की ताकत उसका अच्छा या बुरा किरदार हुआ करता है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है। अब वो सामने की जंग कभी नहीं करेगा, इसीलिए दुश्मन अब हमारे कौमी किरदार पर हमला आवर हुआ है। क्योंकि जरूरी नहीं जंग मैदानों में हो, जंग सोच और रवैयों की भी होती है। जो कौम इस पर गालिब आ जाती है वो फतह याब होती है। ख़वातीन और हज़रात, सलेबी इंटेलिजेंस ऑफिसर हरमन एक नहायत ज़हीन और शातिर इंसान था। अगर आप पूरी सलेबी तारीख का मुताला करें तो आपको ये शख्स पूरी तारीख में छाया हुआ नजर आएगा। सलेबी जब हिम्मत हार चुके थे तो इस शख्स ने उनमें जान डाल दी। इसी के मंसूबे पर अमल करते हुए दुनिया के मशहूर मुसव्वर और मंजर नगारों को मुंह मांगी कीमत पर खरीदा गया। उनसे ऐसी फहश तस्वीर कशी करवाई गई कि नजर हटाना मुश्किल हो जाता था। वो शख्स जिस पर लोग एक हद तक सोचते थे फिर उसे बेहद सोचने लगे। सलेबी बादशाहों ने जब अपने इस मंसूबे को 100% कामयाब होते देखा तो अपनी किताबों में इसका तज़किरा बड़ी शान से किया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस जहर को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस मसले का पूरी तरह इदराक न हो सका, क्योंकि इस जहर के असर को देखते हुए हसन बिन सबा के फिरके ने इसे बतौर हथियार अपनाया। सलेबियों से इस आर्टोग्राफी की नई जिद्दतों पर मांग की। यूं हसन बिन सबा की पहाड़ियों में बनाई हुई पुरसरार जन्नत में एक और हथियार का अजाफा हुआ। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद चल बसे। सलेबी भी अपना दम खम खो चुके थे, लेकिन उनका तैयार करदा जहर पोर्नोग्राफी मुसलसल फहाशी के जरासीम फैलाता रहा। यूं सदियां बीत गई, जमाने के रंग ढंग बदल गए, कई सकाफतें आईं और मिट गई। आखिर 18वीं सदी का सूरज तलु हुआ। ये वो सदी है जब साइंस के इल्म में इनकलाब की फजा पैदा होना शुरू हुई थी। नई जिद्दतें और नई मंजिलें रोशन हो रही थी। 18वीं सदी के शुरू में पोर्नोग्राफी पर एक बार फिर से नए अंदाज में काम शुरू हुआ। इस बार पोर्नोग्राफी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। लकड़ी से जिनसी अजू तराशी गए। इसके अलावा दरख्तों को भी काट छांट कर जिनसी अजू की तरह बनाया गया। फ्रांस में हुए इस तमाशे पर लोगों का हजूम लग गया। लोग बेपनाह दिलचस्पी से लकड़ी के बने जिनसी सामान और दरख्तों पर हुई ज्यादती देखने जौक दर जौक आ रहे थे। इस वुड पोर्नोग्राफी पर लोगों में जिनसी आजाद ख्याली पैदा हुई। लिहाजा लोगों की दिलचस्पी देखते हुए अमेरिका, फ्रांस और लंदन में वुड पोर्नोग्राफी के छोटे छोटे पोर्न हाउस खुल गए, जो एक छोटा सा जंगल होता था जिसमें पोर्नोग्राफी के फनकारे दरख्तों पर अय्या होते थे। दोस्तों, 1839 में कैमरा इजाद हुआ। इस इजाद ने जहां साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, वहीं ये बहुत जल्द पोर्नोग्राफी का अहम हथियार बन गया। 1855 में पहली बार इसे पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस कैमरा पोर्नोग्राफी में मसला यह था कि कैमरा तस्वीर की सिर्फ एक कॉपी बनाता था। इस तस्वीर को बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया जा सकता था, इसीलिए पोर्नोग्राफी का जिन मुश्किल का शिकार हो गया। लेकिन ये मसला उस वक्त मसला न रहा जब 1863 में प्रिंटर इजाद हुआ।
इस इजाद के साथ ही सेक्स तस्वीर से भरपूर प्ले कार्ड्स और जिनसी खाके लोगों के हाथों में आ चुके थे। 1871 में जिनसी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट में पूरी शिद्दत के साथ मार्केट में आ चुकी थी। इन मार्केटों में फ्रांस की मार्केट सबसे आगे रही थी। दोस्तों 1876 में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आई। इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कैमरा 1 मिनट में 120 तस्वीर कैप्चर करता था। फिर उन तस्वीर को चरखा नुमा मशीन पर एक बड़े रोल बंडल की सूरत चढ़ाया जाता, फिर उस चरखे को हाथ से चलाया जाता था। उससे तस्वीर इस तेजी से घूमती मानो ऐसे लगता जैसे वीडियो प्ले हो रही हो। इसी तरीका अमल को आगे चलकर टीवी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया। आज जो हम हरकत करती जिंदा महसूस होती HD वीडियोस देखते हैं, दरअसल ये हजारों तस्वीर का मजमूआ है जो इस तेजी और सफाई से प्ले होती है कि हमें तस्वीर हरकत करती नजर आती है। दोस्तों वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आते ही यूरोपीय ममालिक में फिल्म साज इंडस्ट्री का इब्तदाई ढांचा बनना शुरू हुआ। इसके साथ ही तारीख में पहली बार बकायदा पोर्न इंडस्ट्री का आगाज हुआ। पहली पोर्न फिल्म 1895 में रिलीज हुई। इसे लोमेर ब्रदर्स इंडस्ट्री ने पहली बार अवामी नुमाइश के लिए फ्रांस में पेश किया। इसके डायरेक्टर मिस्टर अल्बर्ट किर्चेस थे। दोस्तों पहली पोर्न फिल्म 16 मिनट की थी, जिसमें एक औरत को बरहना अंदाज में होशरुबा अदाएं दिखाते पेश किया गया। ये फिल्म नहायत मुनाफाबख्श रिकॉर्ड के साथ मकबूल हुई। इसके साथ ही लोगों में सेक्स की ख्वाहिश जरूरत से बढ़कर जनून में बदल गई। यूं यूरोप की गली कोचों में लोग बेहुदा मजाक और छेड़खानी करने लगे। फिर यही चीज आगे चलकर यूरोपीय सकाफत का हिस्सा बन गई। दोस्तों 19वीं सदी के आगाज में कैमरा टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई। मंजर पहले से ज्यादा साफ और मियारी रिकॉर्ड होने लगे। इसके साथ ही फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने सरकारी सतह पर पोर्न थिएटर खोल दिए, जहां पोर्न अदाकारों की पैदावार का सिलसिला शुरू हुआ। 1920 तक यूरोपीय तहजीब पोर्नोग्राफी के इस जहर में डूब चुकी थी। आवाम सरेआम सड़कों को बेडरूम बनाए अपना शौक पूरा करने लगी। साहिल समंदर अयाशी के अड्डे बन गए। मियाँ बीवी एक दूसरे की जिम्मेदारियों से भागने लगे। दोस्तों 1970 में पोर्नोग्राफी का जहर बर्रे सगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई। पहले ये सिर्फ तस्वीर पर मुश्तमिल था। इसे वीडियो दिखाने के लिए यूरोपीय कंपनीज ने पाकिस्तान व भारत में पोर्न सिनेमा की इजाजत चाहिए। इसके जवाब में सिर्फ इनकार ही नहीं किया गया, बल्कि पोर्नोग्राफी को एक बकायदा जुर्म करार दिया गया। दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक में सेक्स वीडियोस की डिमांड कम होना शुरू हुई, क्योंकि एक ही सीन हर फिल्म में देखकर अवाम बोर होने लगी। दूसरा बजाते खुद उनका मुआशरा इतना आजाद हो चुका था कि वीडियो देखने की जरूरत रोज बरोज कम होने लगी। इसी सूरत हाल से परेशान होकर पोर्न इंडस्ट्री ने पोर्नोग्राफी के नए अंदाज पर काम करने के बारे में सोचा। दोस्तों यूं पोर्न कैटेगरी प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। इस पोर्न प्रोजेक्ट में सेक्स को कई इकसाम में तकसीम कर दिया गया। हर किस्म का अपना एक मुनफरद अंदाज होता था। अगर आज हम किसी पोर्न वेबसाइट का विजिट करें तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें सेक्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आती हैं। जब कैटेगरी प्रोजेक्ट यूरोपीय आवाम के सामने लाया गया तो देखने वालों का इज़्दिहाम मच गया, क्योंकि इस दफा फहाशी के मनाजर रवायती तरीकों से हटकर रिकॉर्ड किए गए थे। ये प्रोजेक्ट पोर्न इंडस्ट्री के लिए आबे हयात की सूरत इख्तियार कर गया, क्योंकि इसी की बदौलत हर शख्स की जिनसी नफ्सियात उभर कर सामने आई। मसलन एक शख्स धुआंधार जिनसी मनाजर के बजाय रिलैक्स पोर्न देखना पसंद करता है तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी मौजूद होगी, और यकीनन 5 साल बाद भी वो रिलैक्स पोर्न देखना ही पसंद करेगा। यूं हर शख्स की जिनसी ख्वाहिश के मुताबिक उसे पोर्नोग्राफी का नशा मिलने लगा। दोस्तों 1980 में VCR टेक्नोलॉजी बड़े सगीर में आम हो गई। अगरचे 70 की दहाई में कंप्यूटर्स भी पाकिस्तान में उक्का दुक्का जलवागर हो चुके थे, लेकिन आम लोग इससे ना आशना थे। लिहाजा लोग पर्दा स्क्रीन से हटकर VCR की तरफ मुतवज्जा हुए। इसी दौरान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी पूरी शान से उभर कर सामने आई। यूरोपीय कंपनीज ने जब एशियाई लोगों का VCR की तरफ रुझान देखा तो उनकी आंखों में लालच की चमक पैदा हुई। यूं फर्स्ट फिल्में पाकिस्तान व भारत और दीगर एशियाई ममालिक में ब्लैक होकर बिकने लगी। 1958 में यूरोपीय पोर्न इंडस्ट्री नामालूम हाथों में चली गई। पहले ये सिर्फ जिनसी कारोबार के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर इसे पूरी दुनिया को जिनसी दहशतगर्दी के लिए चुना गया। पोर्न इंडस्ट्री में एक ऐसा जिनसी तरीका मुतारफ कराया गया जो बराह रास्त कैंसर, गिलोरिया और दीगर तबाहकुन बीमारियों का मौजूद है। इस तरीका को ओरल सेक्स कहते हैं। ओरल सेक्स। आपने एक चीज अक्सर नोट की होगी, पोर्न फिल्म की चाहे कोई भी कैटेगरी वीडियो देख लें, फिल्म के स्टार्ट में ओरल सेक्स का मुजाहरा जरूर किया जाता है। ऐसे लगता है जैसे ये भी एक बकायदा जिनसी अमल का हिस्सा है। साइंसी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जिस्म में एक मादा मनी के साथ खारिज होता है, जो DNA में अक्सर खराबी का बास बनता है।
اگر وہ منہ کے ذریعے میدے میں چلا جائے یا دانتوں میں اس کی کوئی باقیات رہ جائیں تو وہ منہ کے خلیات میں P16 پروٹین نامی مادہ پیدا کر دیتا ہے جو منہ کے کینسر اور بلڈ پرابلمز کو جنم دیتا ہے، اور یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج یہودی لیبارٹریز کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ ان بیماریوں کی تمام دوائیاں اسرائیلی کمپنیز نہایت مہنگی داموں فروخت کرتی ہیں۔ ان بیماریوں سے متاثرہ مریضوں کے چہرے بدل جاتے ہیں اور موت سسک کراتی ہے، لہٰذا اورل سیکس کے شوقین شوق پورا کرنے سے پہلے چشمے تصور میں اپنا انجام ضرور سوچ لیں۔ اورل سیکس دراصل خفیہ یہودی ایجنسیز کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے اور ان کا ہتھیار بھی ہے۔ اسی کے ذریعے لوگ ان کا شکار بنتے ہیں اور انہیں لاکھوں ڈالر لٹاتے ہیں۔ دوستو، اب اورل سیکس کے ساتھ سکیٹ ایٹنگ اور پیس ڈرنکنگ سیکس کی ویڈیوز بھی اب منظر عام پر آ رہی ہیں، جو کہ یہودی ایجنسیز کی سازش کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان پورن ویڈیوز میں کام کرنے والے اداکاروں کو شوٹنگ کے فوری بعد ان کے منہ میں مخصوص سپرے کیے جاتے ہیں جو منہ میں گری غلاظت کے تمام جراثیم ختم کر دیتے ہیں۔ میرے خیال سے اب آپ اورل سیکس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا چیز ہے۔ ہمارے عام علماء کا خیال ہے کہ پورن ویڈیوز صرف مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہوتی ہیں۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ یہودی ایجنسیز کا ٹارگٹ پوری دنیا کے مذاہب ہیں، کیونکہ تمام مذاہب ان کے انتہا پسندانہ نظریات کو ہر صورت رد کرتے ہیں۔ یہودی نہایت مہارت سے شاطرانہ چال چلتے ہوئے ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جنہیں ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں کسی خدا کا تصور نہ ہو، جہاں کوئی تہذیب نہ ہو، جہاں کوئی قانون نہ ہو، بس ایک ہی اصول ہو اور وہ ہے یہودی غلامی۔ اس مشن کی تفصیلات بہت چشم کشاں ہیں اور دل آویز ہیں۔ بس اتنا کہوں گا کہ پوری دنیا پر یہودی راج کے لیے ہر وہ ہتھ کنڈا آزمایا جا رہا ہے جو آج کی تاریخ میں ممکن ہے۔ لوگوں کو ہر طرف سے جنسی، نفسیاتی، سیاسی، مذہبی، سماجی اور ہر طرف سے پھنسایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ بے خبر پھنس رہے ہیں۔ یہودی ایجنسیز کے خفیہ ہتھ کنڈوں پر حقیقت کا چاقو چلانے کے لیے یوٹیوب پر الماس یعقوب کے نام سے ایک چینل موجود ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، اس کا مطالعہ ضرور کیجیے اور اسے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ اس بھائی کا شکریہ بھی ادا کیجیے جو نہایت محنت سے یہودی ہتھ کنڈوں پر پردہ اٹھا رہا ہے۔ دوستو، 20ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ ایشیا میں ابھی دھندلے معیار کی ویڈیو ٹیکنالوجی کا دور ختم نہیں ہوا تھا، جبکہ یورپی ممالک میں HD ٹیکنالوجی منظر عام پر آ چکی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری آج کی دنیا، ایشیائی دنیا، مغرب سے 100 سال پیچھے چل رہی ہے۔ ہالی ووڈ انڈسٹری اس وقت بے مثال فلمیں پروڈیوس کر رہی تھی جب ابھی ہمارے ہاں دھندلے معیار کی ویڈیوز چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ یورپی ممالک انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے، جبکہ پاکستان میں پہلی بار انٹرنیٹ سروس 1952 میں آئی۔ اس سے یورپی کمپنی برین نیٹ نے پاکستان میں پہلی بار پرائیویٹ طور پر لانچ کیا تھا۔ اس کے پہلے انجینئر منیر احمد خان تھے جنہوں نے پاکستان میں انٹرنیٹ سرور کو کنٹرول کیا۔ اس کی ابتدائی سپیڈ 128 KB تھی۔ 1995 میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ یعنی PTCL نے انٹرنیٹ آل پاکستان کے لیے خرید لیا۔ سن 2000 میں انٹرنیٹ پاکستانی عوام میں مقبول ہونا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پورنوگرافی کا زہر بھی سرحدیں پھلانگتا ہوا داخل ہوا۔ یورپی ملک میں پہلے پورنوگرافی سینما میں دکھا کر یا جنسی تصویروں کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا تھا، لیکن انٹرنیٹ نے یہ جھنجٹ ختم کر دیا۔ انٹرنیٹ نے باقاعدہ خود آن لائن مارکیٹنگ پروسیس کھول کر پورنوگرافی کو بطور پروڈکٹ پیش کیا، جس سے عوامی طور پر اتنی پذیرائی ملی کہ سب ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یورپی پورن انڈسٹری کو سب سے زیادہ آن لائن ٹریفک ایشیا سے ملتی ہے۔ پاکستانی اور بھارتی سن لیں، یورپی پورن انڈسٹریز کو سب سے زیادہ آن لائن ٹریفک ایشیا سے ملتی ہے۔ 2015 کی گوگل رپورٹ کے مطابق روزانہ 90 لاکھ پاکستانی پورن ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں، جبکہ بھارت سے روزانہ 6 کروڑ لوگ فحش ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں، جس سے پورن انڈسٹری روزانہ کروڑوں ڈالر کا منافع کماتی ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو ویب سائٹس بلاک ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح مطلوبہ سائٹس تک پہنچ ہی جاتی ہے، جبکہ گوگل پر پورن تصویر دیکھنے والوں کی تعداد پاک و بھارت میں کروڑوں میں ہے۔ دوستو، کہتے ہیں ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، لہٰذا 2 صدیوں سے پورنوگرافی دیکھنے والی یورپی عوام اکتا دی، کیونکہ پورن فلم میں کام کرنے والے اداکار اور اداکارائیں نہایت خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کا جو جنسی ویڈیوز HD ریزلٹس ہوتا ہے وہ بھی نہایت دلکش ہوتا ہے اور ان کی جنسی پاور بھی زبردست ہوتی ہے۔ لیکن جب لوگ اس فلم کو حقیقت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ تر انہیں اپنے پرانے ساتھی پر گزارا کرنا پڑتا ہے، جو کہ عرصہ دراز پہلے اپنی جنسی کشش کھو چکا ہوتا ہے۔ نفسیات کے اس دائرے نے پورن انڈسٹری مالکان کو ایک بار پھر سوچ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ یوں 2014 میں ایک منفرد ٹیکنالوجی وجود میں آئی
इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन सेक्स गर्ल कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन दांत से एक नहायत खूबसूरत लड़की का वजूद तराशा जाता है, फिर उसे इस कदर हकीकी बनाया जाता है कि असल वजूद और उस सिलिकॉन गर्ल सेक्स के मुजस्समे में कोई फर्क नजर नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे ये अभी बोल पड़ेगी। उसका जिस्म इतना नर्म और नाजुक बनाया जाता है कि जिंदा वजूद की नजाकत को भी रद्द करता है। उसकी खूबसूरती, जिस्म की नरमी और बनावट का अंदाज ऐसा है कि बस जान डालने की कमी रह गई है। आप स्क्रीन पर सिलिकॉन सेक्स गर्ल्स की कुछ तस्वीर मुलाहिजा कर सकते हैं। इन्हें देखकर बार बार आंखें धोखा खाती हैं। इन्हीं सिलिकॉन गर्ल्स को जिनसी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके मखसूस अज़ा में ऐसे मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं कि फाहिशी का सुकून 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह खवातीन के लिए सिलिकॉन बॉयज नहायत खूबसूरत मुजस्समे तराशे गए हैं। इन मुजस्समों की एक अहम खासियत ये भी है, आप इनकी जिस्मानी लचक को किसी भी जाविये के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इन सिलिकॉन जिनसी मुजस्समों में कुछ ऐसे राज भी चिपके हैं जो आपको दायमी जिनसी मरीज बना सकते हैं, क्योंकि तमाम सेक्स मेडिसिन और प्रोडक्ट इन्हीं मुजस्समों की खालक बना रहे हैं। एक तरह से ये लोगों को बीमारी लगाने के पैसे भी लेते हैं और इलाज के नाम पर गाहक भी बनाते हैं। 2015 में सिलिकॉन मुजस्समों को यूरोपीय मार्केट में लॉन्च किया गया। जैसे ही ये मुजस्समे मार्केट में आए तो खरीदारों के हजूम लग गए। इन्हीं मुजस्समों की बदौलत मर्द व औरत का आपसी जिनसी ताल्लुक भी कमजोर हो गया, जिससे शरह पैदाइश में वाज़ेह कमी वाक़या हुई। दोस्तों, इसी के साथ वर्चुअल रियलिटी डिवाइस ने भी रही सही को असर पूरी कर दी। यूरोपीय ममालिक में शरह पैदाइश तो 18वीं सदी से ही कमजोर पड़ गई थी, लेकिन 2010 के बाद ये कमी शदीद तर हो गई। अलबत्ता मुस्लिम कम्युनिटी बराबर शरह पैदाइश पर बरकरार रही। इसी सूरत हाल से घबरा कर बास ममालिक में चिल्ड्रन हाउस कायम कर दिए गए हैं। दोस्तों, अब बात हो जाए यूरोपीय ममालिक की मौजूदा सूरत हाल पर। यूरोपीय ममालिक में शरह पैदाइश तो 18वीं सदी से ही कमजोर पड़ गई थी, लेकिन 1910 के बाद ये कमी शदीद तर हो गई, क्योंकि वहाँ औरत और मर्द का जो अज़दवाजी ताल्लुक है अब वो इतना शदीद और मजबूत नहीं रहा। शरह पैदाइश के हवाले से दूसरे तमाम मज़हब और लिबरल लोगों में वाज़ेह कमी वाक़या हुई। अलबत्ता मुस्लिम कम्युनिटी बराबर शरह पैदाइश पर बरकरार रही। इसी सूरत हाल से घबरा कर बाज ममालिक में चिल्ड्रन हाउस कायम कर दिए गए हैं, जहां औरत व मर्द को भारी रकम देकर बच्चा पैदा किया जाता है। बच्चे की तमाम अफजाइश चिल्ड्रन हाउस की जिम्मा होती है। हालैंड में बच्चा पैदा करने वाली औरत को $10,000 दिए जाते हैं। जब औरतों ने इनकार किया तो रकम उनकी मर्जी पर मुतय्यन की गई। हमारे उलमा हज़रात चाहे जो भी ख्याल करते हो, लेकिन दोस्तों ये सच है कि पोर्नोग्राफी का ज्यादा नुकसान खुद उन्हीं का हुआ जिन्हीं की इजाद थी। आज अगरचे हम मुसलमान भी उसका शिकार हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मजहब, सकाफत और नस्ल को लिए बराबर चल रहे हैं, जबकि मगरबी मुआशरा इस कदर टूट चुका है कि आर्टिफिशियल बच्चे पैदा करने पर गौर किया जा रहा है। 2013 में अमेरिकी पार्लियामेंट में इस बात का एतराफ भी किया गया कि 2050 तक इस्लाम की अफरादी पावर पूरे यूरोप पर हावी हो जाएगी। लिहाजा इस्लाम को हर तरफ से घेर कर महदूद किया जाए और इसे एक गरीब मजहब बनाया जाए। लोगों के दिलों में इस्लाम के लिए नफरत पैदा करके इन्हीं अपने आजाद मुआशरे का हिस्सा बनाया जाए। दोस्तों, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इस्लामी शिद्दत पसंदी दिखाई जा रही है। सोशल मीडिया पर मलहद इस्लाम को नोच रहे हैं। सियासत में बड़े बड़े लिबरल दाखिल किए जा रहे हैं। मकबूजा इलाकों में मुसलमानों का कत्ल आम करवाया जा रहा है, क्योंकि दुश्मन जान चुका है कि उसका हथियार खुद उसकी कौम को खत्म कर चुका है। लेकिन जाते जाते मुसलमान पर आखिरी वार जरूर करते जाओ।